اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ہم سبھی کو ایسی چیزیں دیکھنے کا بہت زیادہ اشتیاق رہتا ہے جو کہ عام انسانوں کی عقل سے بالاتر ہوتی ہیں۔ اس کی ایک مثال فلم میں دکھائے جانے والے فکشن اور حیرت انگیز مناظر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی ہی چیزیں دکھانے جا رہے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد آپ کو یہ سب افسانوی معلوم ہوگا کہ یہ ضرور کسی سائنس فکشن فلم کا سین ہے، مگر یہ 100% اصلی حادثات ہیں۔ یہ بات بھی آپ جانتے ہوں گے کہ زمین میں طرح طرح کے حشرات الارض پائے جاتے ہیں جو کہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہیں، مگر کبھی کبھار ہمیں ان کا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے، یہاں تک کہ یہ ہماری جان تک لے لیتے ہیں۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، مگر خدا کا شکر ہے کہ اس نے ان کیڑے مکوڑوں کو ان کی حدوں میں باندھ دیا ہے، جس سے باہر نکل کر وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچاتے۔ آپ شاید یہ جان کر حیران ہوں کہ ایک ریسرچ کے مطابق اگر پوری دنیا کی مکڑیاں انسانوں پر حملہ کر کے انہیں کھانا شروع کر دیں تو محض 1 سال سے بھی کم عرصے میں دنیا سے انسانوں کا نام و نشان تک مٹ جائے۔ ویسے تو یہ کیڑے انسانوں پر حملہ آور نہیں ہوتے، مگر جب یہ انسانوں پر حملہ کرتے ہیں تو انہیں روکنے کے لیے ہمیں ہوائی جہاز سے لے کر توپوں تک کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی حملوں کے متعلق بتائیں گے جب کیڑوں کے جھنڈ نے انسانوں پر حملے کی، جن کے متعلق سن کر آپ اپنے کانوں پر یقین نہیں کر پائیں گے۔ حیرت اور تجسس کی اس دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل اردو کور کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجئے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ سیساڈا بروڈ۔ پیارے دوستو، سیساڈا بروڈ نامی اس کیڑے کی زیادہ تر اقسام اپنی زندگی کے 13 یا 17 سال زمین کے نیچے دفن رہ کر ہی گزارتے ہیں۔ اس دوران یہ درختوں اور دیگر پودوں کی جڑوں سے ان کا رس چوس کر زندہ رہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اچانک زمین سے باہر نکل کر اپنی تعداد کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، پھر ان کی خود بخود موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہو کہ جب سیساڈا بروڈ زمین سے باہر نکلتے ہیں تو ان کی تعداد لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں بھی نہیں، بلکہ اربوں کھربوں میں ہوتی ہے۔ 2015 میں سیساڈا کھربوں کی تعداد میں امریکہ کی کئی ریاستوں میں نکل آئے تھے، جس سے امریکہ کا جینا محال ہو گیا تھا، کیونکہ ایک تو یہ کھربوں کی تعداد میں تھے، اوپر سے ان کی بے حد تیز اور دماغ چکرا دینے والی آواز انسانوں کو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ اس کے علاوہ ان کی لاشوں کے انبار بھی ہر طرف دکھائی دے رہے تھے، جس سے امریکیوں کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور کئی ماہ تک وہ اس کیفیت میں جیتے رہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے باوجود امریکی حکام کو ان کیڑوں کو تلف کرنے میں پریشانی کا سامنا رہا۔ سیڈ بگ۔ پیارے دوستو، سیڈ بگ نامی اس کیڑے کے حملے کو برننگ مین سیڈ بگز کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کیڑوں کا حملہ اس وقت ہوا جب امریکہ کی نیواڈا ریاست میں برننگ مین نامی ایک تہوار منایا جا رہا تھا۔ یہ سال تھا 2015 کا اور مہینہ تھا اگست کا۔ امریکی ریاست میں سبھی افراد دعوت کے مزے اڑانے میں مشغول تھے تو ان کیڑوں نے بھی انسانوں کی دعوت اڑا لی، کیونکہ اس فیسٹیول میں جلنے والی لائٹس کی وجہ سے یہ کیڑے بھی اس پارٹی میں آ گئے اور سبھی انسانوں کو کاٹنے لگے۔ کاٹنے کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی بری بدبو بھی چھوڑتے تھے، جس نے اس دعوت کا پورا مزہ ہی خراب کر کے رکھ دیا۔ گرمیوں میں ہونے والی یہ دعوت عام طور پر تو ان کیڑوں سے دور ہی رہتی ہے، مگر ان دنوں بہت بارش ہونے کی وجہ سے ان کیڑوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا اور اس پارٹی میں جل رہی دلکش روشنیوں کی وجہ سے یہ اس کی طرف کھنچے چلے آئے اور بڑا نقصان پہنچایا۔ میفس اسپائڈر اٹیک۔ ناظرین گرامی، کیڑوں کا حملہ تو پھر بھی کچھ قابل برداشت ہے، لیکن اگر ایسا ہی حملہ مکڑیاں کر دیں تو حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ دنیا کے زیادہ تر افراد مکڑیوں کے کاٹنے سے ایراکنوفوبیا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 2015 میں امریکہ کے نارتھ ڈسٹرکٹ میں کچھ ایسا ہی ہوا جب لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مکڑیوں نے انسانوں کی بستیوں پر حملہ کر دیا۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ یہ 1 کلومیٹر لمبا جال بنا کر انسانوں کی بستیوں میں داخل ہوئی، مگر یہاں موجود انسانوں کی خوش قسمتی یہ تھی کہ یہ مکڑیاں زہریلی نہیں تھیں، جس سے انسانوں کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچ رہا تھا۔
ना ही ये इंसानों को काट रही थी और ना ही किसी और तरह की बीमारी फैला रही थी। मगर जिन अफराद को मकड़ियों से डर लगता है उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये मकड़ियां जहरीली हैं या नहीं। एक आम और मामूली मकड़ी भी उनके लिए खतरनाक ही साबित होती है। आप तसव्वुर करें कि आपके घर की दीवारों, फर्श, हत्ता के हर जगह लाखों की तादाद में मकड़ियां मौजूद हों तो आपको कैसा लगेगा। जिन लोगों के साथ यह हादसा पेश आया उन्होंने बताया कि उन्हें यह किसी खौफनाक फिल्म का सीन लग रहा था। उस वक्त उन सभी अफराद को अपने घरों को छोड़ना पड़ गया क्योंकि हर तरफ मकड़ियां मौजूद थीं और हुकूमती इमदादी टीम्स ने उनकी मदद की। चंद दिनों बाद उस इलाके को क्लियर किया गया, जिसके बाद जिंदगी नॉर्मल हुई। इस अजीबो गरीब हमले के हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। मोरमोन क्रिकेट। प्यारे दोस्तों, मोरमोन क्रिकेट नामी ये कीड़ा गोश्त और घास दोनों चीजें खाने वाला जानदार है। इसके बारे में आप कह सकते हैं कि यह निहायत भूखा जानदार है। इसे बस हर वक्त खाना चाहिए, फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है, इसने बस उसे खा लेना है। ये मोरमोन क्रिकेट अमेरिका में देखने को मिलते हैं। इनके साइज की बात करें तो ये 8 सेंटीमीटर तक बड़े हो सकते हैं। इनका हमला भी टिड्डियों की तरह कई सालों बाद होता है। ये अमेरिका के किसानों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का बायस बनते हैं क्योंकि ये अपने सामने आने वाली किसी भी चीज को खा जाते हैं। ये कीड़े इस कदर खतरनाक होते हैं कि ये अपने सामने आने वाले साथी कीड़ों को भी खाते रहते हैं। यही वजह है कि ये हर वक्त आगे बढ़ते रहते हैं। माहिरीन का मानना है कि एक मोरमोन क्रिकेट दूसरे से बचकर उसके आगे पीछे चलता है कि वो इसे ही खा न जाए, इसलिए ये हमेशा आगे बढ़ते चले जाते हैं। इस दौरान इन्हें कोई भी कीड़ा, फसल या अपना ही साथी कीड़ा मिले, ये इसे चट कर जाते हैं। इन्होंने जुलाई 2017 में पूरे अमेरिका की खड़ी फसलों को तबाह किया। इनके गौल इंतहाई बरक रफ्तारी से फसलों को चट करते हैं, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान होता है। लोकस्ट अटैक। नाज़रीन ग्रामी, लोकस्ट अटैक यानी टिड्डियों का हमला हर मुल्क में कुछ सालों बाद लाजमी होता है, फिर चाहे अमेरिका हो, अफ्रीका, चाइना, रशिया या फिर हमारा अपना मुल्क पाकिस्तान। इन टिड्डियों ने किसी भी मुल्क को माफी नहीं दी। ये टिड्डियां जिस भी जगह हमला आवर होती हैं, ये उस खित्ते की तमाम तर फसलों को खा जाती हैं। जब ये एक बार उड़ना शुरू करते हैं तो ये सारा सारा दिन उड़ते रहते हैं और सिर्फ शाम के वक्त ही दरख्तों पर बैठकर आराम करते हैं। ये छोटे से दिखने वाले मामूली से कीड़े एक दिन में कमोबेश 130 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं। इन टिड्डियों का कोई छोटा सा झुंड भी एक दिन में कमोबेश 3000 अफराद के बराबर खाना खा सकता है। वैसे तो ये कीड़े इंसानों के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं होते, लेकिन अगर इन्हें रहने के लिए अच्छा माहौल मुयस्सर आ जाए तो इनकी तादाद बहुत तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाती है, जिससे इनका रवैया भी काफी हद तक बदल जाता है। इनके एक गिरोह में कमोबेश 8 करोड़ के करीब टिड्डियां होती हैं। इनके रास्ते में जो भी चीज आती है ये इसे खाकर आगे बढ़ जाते हैं। हर बार इनका हमला तभी होता है जब इनके लिए माहौल खुशगवार हो, जैसे कि इस बार इन्हें अमेरिका, यमन, ओमान, अफ्रीका और पाकिस्तान में अच्छी बारिश मिली। यहां तक कि अफ्रीका में अक्टूबर नवंबर में होने वाली बारिशों ने पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तोड़कर रख दिया, जिसके नतीजे में इनकी तादाद नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ गई। इनसे बचाव के लिए हुकूमत ट्रक, हवाई जहाजों और ड्रोन्स की मदद से इदवायात का छिड़काव कर रही है, लेकिन इन सब इकदामात के बावजूद ये लोकस्ट अभी तक करोड़ों रुपए का नुकसान कर चुके हैं। टिनी टर्मिट अटैक। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि एक घर किन किन कुदरती आफात से गिर सकता है तो यकीनन आपका जवाब ज़लज़ले और सैलाब की तरफ ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कीड़ों के हमले से भी हमारे घर गिर सकते हैं? दुनिया में ज्यादातर ममालिक में इंसान लकड़ी से बने घरों में रहते हैं और दीमक का तो काम ही यही होता है कि लकड़ी को खाकर खत्म कर देना। तो फिर हुआ कुछ यूं कि इजिप्ट यानी मिस्र के दारुल हुकूमत कायरा के साथ मुंसलिक एक गांव में दीमक की तादाद नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ना शुरू हो गई और इस हद तक बढ़ गई कि ये दरख्तों को छोड़कर वहां मौजूद लकड़ी के घरों को खाना शुरू हो गई। इसलिए इनमें ज्यादातर घर गिरने की हालत तक आ गए और कुछ घर तो गिर भी गए, जिससे कई जानवरों की मौत वाक़ई हो गई। इसके अलावा बहुत से अफराद को अपने घरों को छोड़ना पड़ा। आप इस दीमक के खतरनाक हमले का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि जहां जहां दीमक ने हमला किया था वहां वहां मिस्री हुकूमत ने इमरजेंसी नाफिज कर दी
क्योंकि किसी के लिए भी बार बार घर तामीर करना कोई आसान काम नहीं होता। ऐसे में गरीब अवाम अपने घरों को दीमक के हाथों गिरता देख रहे थे, जो कि इनके लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी का बायस था। मगर हुकूमत की सख्ती की वजह से महज 2 दिन के अंदर ही इस मुश्किल से छुटकारा हासिल कर लिया गया। जी तो प्यारे दोस्तों, आज भी हमें उम्मीद है कि आज की ये मालूमात भरी वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि वो भी इन कीमती मालूमात से मुस्तफीद हो सके। दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।